कोई पेपर मार्केट में नहीं आया है, कहीं लीक नहीं हुआ है। मार्केट में नहीं आया है, कहीं लीक नहीं हुआ है। નીટ યુજી 2026નું પેપર લીક થયું અને ત્યારબાદ આખી જે પરીક્ષા હતી તેને રદ કરી દેવામાં આવી। ગઈકાલે એવી જાહેરાત કરવામાં આવી કે નીટ યુજી 2026નું પેપર રદ થયું હોવાના કારણે આખી જે પરીક્ષા છે તે રદ કરવામાં આવે છે। લાખો વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી અને તેઓ હવે ફરીથી આ પરીક્ષા આપશે કારણ કે પેપર લીક થઈ ગયું। પરંતુ જે ગઈકાલથી સમાચાર ચાલી રહ્યા છે કે પેપર લીક થયું હોવાના કારણે આખી પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે, એમાં હવે એનટીએ જે સંસ્થા છે તેના ડીજી કંઈક અલગ જ કહી રહ્યા છે। તેમનું કહેવું એવું છે કે પેપર લીક જ નથી થયું। આખી ઘટના શું છે તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીએ। નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ, હું આપની સાથે હેમંત। એનટીએ જે સંસ્થા છે તેના દ્વારા નીટની જે પરીક્ષા છે તેનું આયોજન કરવામાં આવતું હતું। તે આખી જે પરીક્ષા છે તેનું સંચાલન કરતા હતા અને આખી પરીક્ષામાં પેપર લીક થયું હોવાની માહિતી સામે આવી અને ત્યારબાદ આખી જે પરીક્ષા હતી 2026 નીટ યુજીની તેને રદ કરી દેવામાં આવી અને હવે લાખો જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને ફરીથી પરીક્ષા આપવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે। તેનો ટાઈમ ટેબલ હવે ટૂંક સમયમાં ફરીથી જાહેર કરવામાં આવશે। પરંતુ આ આખી ઘટના બની ત્યારબાદ એનટીએના જે ડીજી છે અભિષેક સિંહ તેમના દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી અને આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જ્યારે પત્રકારોએ સવાલો પૂછ્યા ત્યારે તેમણે એવું કહ્યું કે પેપર તો લીક જ નથી થયું। હવે પેપર લીક નથી થયું અને તેમના કહેવું એવું છે કે પેપર લીક નથી થયું, પરંતુ જે અમારા જે પેપર્સ હતા, જે 4 પેપર્સ બનાવ્યા હતા તેમાંના પ્રશ્નો લીક થયા હતા અને એ પ્રશ્નો બહાર ગયા હતા ને જે પેપર લીકની વાત સામે આવી રહી છે, જે પેપર વોટ્સએપમાં ફરતું થયું હતું એ પેપરમાં અમારા જે સેટ કરેલા પ્રશ્ન પેપરો હતા તેના પણ પ્રશ્નો હતા, એટલે અમે આ પરીક્ષા રદ કરી રહ્યા છીએ। અહીં સાંભળીએ કે જે એનટીએના ડીજી છે અભિષેક સિંહ એ શું કહી રહ્યા છે। ये माना जाए कि पेपर लीक हुआ था। पेपर जो एडमिनिस्टर किया गया था 3 तारीख को, जो 4 वर्जन्स पेपर के होते हैं उनमें से कोई पेपर मार्केट में नहीं आया है, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु यह जरूर कहूँगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की और जीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वह वायलेट होती है। हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पेपर लीक कभी भी नहीं मान रहे थे। व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ कहाँ से आया था, वो विसल ब्लोअर कहाँ का था, कौन से राज्य का था, क्या? देखिए, विसल ब्लोअर के कानून जो है, विसल ब्लोअर्स को प्राथमिकता देने का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाता है। हम इंक्वायरी कहाँ से आया था, किस किस को गया, किन राज्यों में गया, कितने लोगों को गया, कौन कौन इन्वॉल्व था, इस चीज की जांच करने की क्षमता और जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई की है। सीबीआई ही पूरी फोरेंसिक्स कर सकती है। सर, आपने कहा कि सवाल कुछ सिमिलर थे, आप बता सकते हैं कौन से पेपर के कितने सवाल? कुछ सवाल थे, कुछ सवाल थे। नंबर बता दो, कौन से पेपर के कितने सवाल? अभी 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 हाँ, सर कौन से सवाल? सर 720 में से कितने क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चंस थे वो कितने सिमिलर थे? देखिए, ये पूरी जांच कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर, जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है। इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज़्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ,
हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था 0 टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। અહીં તમે અભિષેક સિંહને સાંભળ્યા। હવે તેઓ જવાબદારી તો લઈ રહ્યા છે કે હા અમે આ આખી ઘટનાની જવાબદારી લઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ જવાબદારી લીધા પછી શું? એક બાજુ તમે એવું કહો છો કે પેપર લીક જ નથી થયું, તો પ્રશ્નો પણ લીક કેવી રીતે થયા એ પ્રશ્નનો જવાબ નથી મળી રહ્યો કે 4 પેપર જ્યારે બનાવ્યા હોય કે જો કદાચ એકમાં ખામી આવે તો તાત્કાલિક બીજા જે 3 પેપર સ્ટેન્ડ બાયમાં મૂક્યા છે એને આપણે આગળ ધરાવી શકીએ, પરંતુ અહીંયા તો જે પેપર બનાવ્યા હતા તેના પ્રશ્નો લીક થઈ જાય છે અને હજુ જે અભિષેક સિંહ છે એવું કહી રહ્યા છે કે પેપર લીક નથી થયું, ખાલી એના પ્રશ્નો લીક થયા। લાખો વિદ્યાર્થીઓએ જે મહેનત કરી હતી એ મહેનત પાણીમાં ફેરવાઈ ગઈ અને તમે એવું કહી રહ્યા છો કે પેપર લીક નથી થયું, પરંતુ આ જે પણ થયું છે તેની જવાબદારી લઈએ છીએ। તો પછી જવાબદારી લીધા પછી શું? તમે વારંવાર જવાબદારી તો લો છો, પરંતુ છેલ્લા 3 વર્ષથી વારંવાર એકની એક વસ્તુ રિપીટ થઈ રહી છે। હવે અહીં પ્રશ્ન સરકારને પણ થાય છે કે જો 2024માં પણ પેપર લીક થયું હતું, 2025માં પણ કૌભાંડો સામે આવ્યા હતા અને 2026માં પણ પેપર લીક થયું, તો વારંવાર જે એનટીએ સંસ્થા પ્રામાણિકતાથી પેપર લીક ન થાય તેવી રીતે પરીક્ષાનું આયોજન નથી કરાવી શકતી, તો પછી શા માટે વારંવાર એ જ સંસ્થાને ફરીને ફરી પેપર સેટ કરવા માટે અને પરીક્ષા લેવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે? શા માટે આ જવાબદારી ટ્રાન્સફર કરવામાં નથી આવતી? જો તેઓ અકાઉન્ટેબિલિટી લઈ રહ્યા છે, તેઓ જવાબદારી લઈ રહ્યા છે, તો પછી એ જવાબદારી લીધા પછી એકની એક વસ્તુ 3 વર્ષ સુધી કેવી રીતે ચાલે છે? અને અંદર એવું તો કોણ વ્યક્તિ છે જે વારંવાર આ જે પેપરની માહિતીઓ છે એ બહારે ફોડે છે અને તે પકડાતું જ નથી? દર વખતે નાની નાની માછલીઓ પકડાય છે, પરંતુ એ મોટા મગરમચ્છો હજુ ત્યાંના ત્યાં જ બેઠા છે। છેલ્લા 3 વર્ષથી આ ઘટનાઓ બની રહી છે। જે વિદ્યાર્થીઓ છે જે ડોક્ટર બનવાનું સપનું લઈને આગળ વધતા હોય છે તેમના ભવિષ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે અને આ એક નહીં પરંતુ 3 વર્ષથી થઈ રહ્યા છે। તેમ છતાંય તમે ખાલી એટલું કહીને છટકી જાઓ છો કે અમે જવાબદારી લઈએ છીએ ને પેપર લીક નથી થયું, ફક્ત પ્રશ્નો લીક થયા। એક પણ પ્રશ્ન પણ કેવી રીતે લીક થઈ શકે? કારણ કે એક પોઈન્ટની અહીંયા કિંમત હોય છે, એક પોઈન્ટ માટે વિદ્યાર્થીઓનું આખું ભવિષ્ય બદલાઈ જતું હોય છે। ત્યાં તમે એવું કહો છો કે ફક્ત પ્રશ્નો લીક થયા છે, અને એ પ્રશ્નો ક્યાંથી લીક થયા છે, કેવી રીતે લીક થયા છે? ન તો પહેલા જૂના જે પેપર લીક થયા તેના કોઈ મગરમચ્છો પકડાયા છે, ન આ વખતે કોઈ એવી ગંભીર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, તો પછી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે થઈ રહેલા આ ચેડા માટે એનટીએ જવાબદારી લે છે, પરંતુ એ વર્તન એમનું દેખાતું કેમ નથી કે એ જવાબદારી લે છે? આખી ઘટના તમે જોઈ, અભિષેક સિંહે શું કહ્યું એ પણ તમે સાંભળ્યું। હવે જે નીટ યુજીનું 2026નું પેપર લીક થયું છે, આખી પરીક્ષા રદ થઈ છે, તેના વિશે અને જે અભિષેક સિંહનું નિવેદન આવ્યું છે તેના વિશે તમારું શું માનવું છે? તમારા મંતવ્યો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।